ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 टेक्स्ट नंबर 26 नामानि। పర్లేదు 26 1 6 26 नामानि अनन्तस्य अतत्रप पठन्। नामानि अनन्तस्य अतत्रप पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्। गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्। गां पर्यटं तुष्ट मना गतस्पृह। गां पर्यटं तुष्ट मन गतस्पृह। गां पर्यटं तुष्ट मन गतस्पृह। कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। नामानि अनन्तस्य अतत्रप पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्। गां पर्यटं तुष्टमनगतस्पृह। कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। नामानि अनन्तस्य अतत्रप पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्। गां पर्यटं तुष्टमनगतस्पृह। कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। Namani, the holy name, fame, etc. Anantasya, of the unlimited. Atatrapa, being freed from all formalities of the material world.
of the material world. Patan by recitation. Repeated reading, etc. Guhyani, mysterious. Badrani, all benedictory. Krutani, activities. Cha, and. Smaran, constantly remembering. Gam, on the earth. Paryatan, traveling all through. Tushtamana, fully satisfied. Gataspruha, completely freed from all material desires. Kalam, time. Pratikshan, awaiting. Vimadaha, without being proud. Vimatsaraha, without being envious. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. Thus I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of the transcendental pastimes of the Lord are benedictory. So doing, I traveled all over the earth, fully satisfied, humble, and unenvious. Please repeat the translation. Thus, I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of the transcendental pastimes of the Lord are benedictory. So doing, I traveled all over the earth, fully satisfied, humble, and unenvious. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The life of a sincere devotee of the Lord is thus explained in a nutshell by Narada Muni by his personal example. Such a devotee, after his initiation by the Lord or his bona fide representative, takes very seriously chanting of the glories of the Lord and traveling all over the world so that others may also hear the glories of the Lord. Such devotees have no desire for material gain. They are conducted by one single desire to go back to Godhead. This awaits them in due course on quitting the material body, because they have the highest aim of life, going back to Godhead. They are never envious of anyone, or are they proud of being eligible to go back to Godhead. Their only business is to chant and remember the holy name, fame, and pastimes of the Lord, and according to personal capacity to distribute the message for others' welfare without motive of material gain. Thus says the Bhaktivedanta purport. Om Ajnanatimirandasya Gnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Idanamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravaktarunda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. సో అతని యొక్క లైఫ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు నారదముని వ్యాసుడికి, ఎలా తన లైఫ్ అంతా కూడా గడిపాడు తర్వాత అనే విషయము. భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్కారం అయినాక ఎలా గడిపాడు. యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ అతను వన్ మూమెంట్ టైము ఆ భగవంతుని చూసేశాడు, ఒక్క క్షణకాలం. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ రూపం అతని హృదయంలో కనబడంగానే ఇమీడియట్గా భగవంతుడు మాయమైపోయినాడు. ఈ జీవితంలో నీకు ఇంతే, ఈ జన్మలకే, నెక్స్ట్ జన్మలనే నువ్వు నన్ను చూడగలుగుతావు అని చెప్తారు కదా. సో దాని తర్వాత ఏం చేశాడనే విషయాలు ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తున్నాడు అన్నట్టు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఏం చెప్తున్నాడంటే అతను ఏం చేశాడనేసి.
నామాని అనంతస్య హతత్రపపటన్ గుహ్యాని భద్రాని కృతాన్ని చ స్మరన్ గాం పర్యటం స్తుష్ట మన గత స్పృహ కాలం ప్రతిక్షన్ విమదో విమత్సర. సో ఈ పొజిషన్కి వెళ్ళాడు. ఏ పొజిషన్కి? విమద విమత్సర, అంటే వితౌట్ బీయింగ్ ప్రౌడ్, వితౌట్ బీయింగ్ ఎన్వియస్. సో మనకు యాక్చువల్లీ కృష్ణ భగవద్గీత 12th చాప్టర్లో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఏమని? డివోషనల్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి అని చెప్తూ, డివోషనల్ సర్వీస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న డివోటీ ఒక క్వాలిటీస్ చెప్తాడన్నాడు కృష్ణ. అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవచ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖక్షమి. ఫస్ట్ శ్లోకంలోనే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఏమని చెప్తున్నాడు? అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవచ. సర్వభూతానం, అందరికీ, ప్రతి జీవరాశికి అద్వేష్ట అంటే అసూయ ఉండదు అన్నట్టు. ఆయనకి ఎన్వియస్నెస్ ఉండదు. నాట్ ఎన్వియస్ టు ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్. మైత్ర అంటే అతను అందరికి కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు. కరుణ చూపిస్తాడు అన్నట్టు అందరికీ కూడా. నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖక్షమి. నిర్మమో నిరహంకార, అతను చాలా ఎటువంటి నాది అనే ఫీలింగ్ లేకుండా, నిర్మమ అంటే. నిరహంకార అంటే ఎటువంటి అహంకారం లేకుండా. సమదుఃఖ సుఖక్షమి, సుఖ దుఃఖాలన్నింటినీ కూడా ఒకటేలా చూస్తాడు. ఇంకా చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తూ పోతుంటాడు ఆ డివోటీ ఒక క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా. సో భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పాడు ఈ క్వాలిటీస్ వస్తే వాడు డివోటీ అనేసి కదా. అద్వేష్ట సర్వభూతాన ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. కృష్ణ అర్జునుడు బాగానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఈ క్వాలిటీస్ ఉండాలని. కానీ ఆ క్వాలిటీస్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? అది భగవద్గీత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు. భగవద్గీత సీక్రెట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు అన్నట్టు. ఎండ్ రిజల్ట్ ఎంసెట్లో ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఒక ఎగ్జామ్ ఉందనుకోండి, ఒక ఎగ్జామ్లో పాస్ కావాలంటే, ఒక ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫికేషన్ కావాలంటే ఈ సబ్జెక్ట్స్ చదువుకోవడానికి ఒక గ్రాస్గా ఇస్తారు. గ్రాస్గా ఇచ్చే సబ్జెక్ట్స్ అన్ని టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని తెలుసుకుంటే అందరు పాస్ కాలేరు. దాన్ని పాస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? మనం ఏం చేస్తాం? ఒక గైడో, ఓ టెస్ట్ పేపర్సో, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్సో చూసుకొని మనం చదువుకుంటాం. ఎందుకంటే దాంట్లో ఏంటంటే మనకు ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్ అనేది దొరుకుతుంది ఆ ప్రాసెస్కి. నేను నిర్మమంగా ఉండాలి, నిరహంకారంగా ఉండాలి, అద్వేష్ట, నేను ఎవరిని అసూయపడద్దు, నాకు అసూయ వస్తుంది, అవదొద్దు నేను అసూయపడద్దు, అట్లా ప్రాక్టికల్గా చేయలేం మనం. కానీ ఆ క్వాలిటీస్ ఉంటేనే వాడు డివోటీ అనేసి కృష్ణ చెప్తున్నాడు. మరి ఆ క్వాలిటీస్ ఎట్లా రావాలి? సో అది ఇక్కడ నారదముని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. సేమ్ ఏదైతే కృష్ణ ఇక్కడ చెప్పాడో అద్వేష్ట సర్వభూతానం నిర్మమ నిరహంకార, ఆ క్వాలిటీస్ అన్నీ నాకు వచ్చినాయని చెప్తున్నాడు. ఏది? క్రితం జన్మల చనిపోయే ముందటి వరకే అతనికి ఆ క్వాలిటీస్ వచ్చాయేంటి? విమత్సర, అతనికి ఎటువంటి మత్సర లేదు, ఎటువంటి అసూయ లేదు, అలానే ఎటువంటి అహంకారం లేదు, ప్రౌడ్ లేదు. ఎందుకు ఈ అహంకారం అనేది అంత ఇంపార్టెంట్? ప్రౌడ్ ఉండకూడదు, అసూయ ఉండకూడదు అని ఎందుకు చెప్పారంటే, టోటల్ ఈ యూనివర్స్ అనేది 8 లేయర్స్గా డిజైన్ చేయబడింది అన్నట్టు. సో ఈ 8 లేయర్స్ ఎట్లున్నాయి? ఎర్త్, వాటర్, ఎయిర్, ఫైర్, ఈథర్, వీటి అన్ని తర్వాత ఒక మైండ్ లేయర్ ఉందట. దాని తర్వాత ఇంటెలిజెన్స్ లేయర్ ఉంది. ఆ లేయర్ పైన అహంకార లేయర్ ఉందన్నట్టు. సో ఈ 5 మనకు కనబడుతున్నాయి పంచభూతాలన్నీ కూడా. ఎర్త్, వాటర్, ఎయిర్, ఫైర్, ఆకాశం, ఇవన్నీ కనబడుతున్నాయి. వీటిపైన మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఈ 3 ఉన్నాయి. సో ఈ భగవంతుడు ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని సృష్టించినాడో ఆ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క సృష్టి అహంకారం నుంచి స్టార్ట్ అయింది అన్నట్టు. సో ఈ అహంకారం అనే చక్రాల్లో ఇప్పుడు మనం మామూలుగా చూస్తుంటాం కదా, ఏదైనా పిక్చర్ చేసేటప్పుడు సర్కిల్స్ గీసేసి దాని లోపటిది. సో అన్నిటి యొక్క సర్కిల్స్ పైన ఉండే సర్కిల్ ఏంటి? అహంకార సర్కిల్ అన్నట్టు. సో ఆ అహంకార సర్కిల్ నుంచి ప్రతి ఒక్కటి పుట్టుకుంటూ వచ్చింది.
సో ఎప్పుడైతే ఆ అహంకారాన్ని జయిస్తాడో వాడు ఈ టోటల్ భౌతిక ప్రపంచాన్ని జయిస్తాడు అన్నట్టు. ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి మనల్ని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి తీసుకెళ్ళేది ఓన్లీ అహంకారాన్ని దూరం చేయడమే. అహంకారం ఒక్కటి కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే, అదొక్కటి సర్పాస్ చేస్తే మనం వైకుంఠంలో ఉండిపోతాం. ఎక్కడున్నా వైకుంఠం అయిపోతుంది మనకు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ఎఫెక్ట్స్ ఏ మనల్ని టచ్ చేయలేవు అన్నట్టు. సో అది అహంకారం యొక్క ప్రజెన్స్, అంటే దాని యొక్క ఎఫెక్ట్. అందుకే అది చాలా చాలా కష్టం అహంకారాన్ని జయించడం. ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా ఎక్కడో ఒక చోట అహంకారంతో అహంకారానికి దాసులై ఉండొచ్చు. నిన్న కూడా నేను ఆ స్టోరీ చెప్తుంటాను కూడా. కృష్ణమాచార్య అనేసి అతనికి సింహాచలంలో నరసింహస్వామి డ్యాన్స్ చేసేవాడట. నరసింహస్వామినే డ్యాన్స్ చేయించగలిగినాడంటే ఆయన పాటతోటి ఎంత శుద్ధ భక్తుడై ఉంటాడు ఆయన. ఆయనకి ఇవేమి మెటీరియల్ క్వాలిటీస్ ఏవి కూడా టచ్ చేసి ఉండవు కదా. ఆల్మోస్ట్ అన్నిటినీ క్రాస్ చేసిపోయి ఉంటాడు భగవంతుణ్ణి. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకొని ఉంటేనే ఆ భగవంతుడిని ఒక సాక్షాత్కారం జరుగుతుంది. అలాంటి భగవంతుడే వచ్చి ఈయన పాట పాడుతూ డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడంటే ఎంత గొప్ప భక్తుడై ఉంటాడు. కానీ అలాంటి భక్తుడు కూడా రామానుజాచార్య వచ్చినప్పుడు రికగ్నైజ్ చేయలేకపోయినాడు. ఆయనకి కొంచెం అహంకారం ఉన్నది. ఏంటి, నేను గొప్ప భక్తుణ్ణి అనేసి, నేను గొప్ప భక్తుణ్ణి, నాకు నరసింహస్వామి నిన్ను చూస్తే ఆడుతున్నాడని అనుకుంటాడు అన్నట్టు. అనుకొని ఆయన రామానుజాచార్య వచ్చినప్పుడు పెద్ద రెస్పెక్ట్ చేయడు. రెస్పెక్ట్ చేయకపోతే ఒకరోజు రామానుజాచార్య ఆయన తారాసు పడతానంటే ఒకరికొకరుగా ఎదురెదురుగా. అప్పుడు రామానుజాచార్య ఆయన అడుగుతాడు కృష్ణమాచార్యని, మీరు రోజు రాత్రి స్వామిని చూస్తారు కదా, స్వామి వచ్చి మీరు పాట పాడితే డ్యాన్స్ చేస్తాడు కదా, స్వామి నన్ను ఒక ప్రశ్న అడగండి నా తరపున అంటాడు అన్నట్టు. ఏంటి అంటే, నేను ఈ జన్మ తర్వాత, అంటే ఈ మానవ జన్మ తర్వాత నేను మోక్షాన్ని పొందుతానా, వైకుంఠానికి పోతానా, పరంపదానికి పోతానా అని. సరే అనేసి ఆ రోజు రాత్రి స్వామి వస్తాడు. స్వామి నృత్యం అంతా అయిపోయినాక అతను అడుగుతాడు అన్నట్టు, ఏంటి స్వామి, ఆ రామానుజాచార్య అని ఒక అతను వచ్చాడు, ఆయన క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఇట్లా నేను ఈ జన్మ తర్వాత మోక్షాన్ని పొందుతాను. ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తాడు, ఆయన మోక్షాన్ని పోవడం ఏంటయ్యా, ఆయన్నే కాదు, ఆయన ఎవరిని చెప్తే వాళ్ళందరికీ కూడా మోక్షం వచ్చేస్తుందని చెప్పేస్తాడు. ఆయన ఎవరెవరు రికమెండ్ చేస్తే వాళ్ళందరూ కూడా మోక్షమై ఈ జన్మ తర్వాత వెళ్ళిపోతారు. సో అప్పుడు అంత అయిపోయినాక అప్పుడు ఆయనకు డౌట్ వస్తుంది, మరి నాకు మోక్షం ఉందో లేదో నేను కూడా అడుక్కుందాం అనేసి. అప్పుడు అడుగుతాడు అన్నట్టు, మరి నా సంగతి ఏం స్వామి అంటే, నీది నా తెలియదయ్యా, మరి నీ సంగతి ఏంటో అంటాడు. ఏంటి స్వామి మీరు డైరెక్ట్గా వచ్చి డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు అది అంటే, నువ్వు పాట పాడుతున్నావు, నేను డ్యాన్స్ చేస్తున్నావు, అక్కడికి అయిపోయింది. కానీ నేను మోక్షం ఇస్తానని నీకేం చెప్పలేదే. సో మోక్షం గ్యారంటీ లేదని చెప్తాడు. సో అప్పుడు అతను వెళ్ళి రామానుజాచార్య ఆశ్రయం, చరణాశ్రయం పొందినాక మళ్ళీ ఆయన దీక్ష అవన్నీ తీసుకొని మళ్ళీ ఆయన కరెక్ట్ ప్రాసెస్లోకి వస్తాడు. సో అలాంటి శుద్ధ భక్తులకి కూడా అహంకారం ఉంటుంది. అందుకనే ప్రభుపాద ఇక్కడ ఒక వర్డ్ వాడతారు చూడండి, దే ఆర్ నెవర్ ఎన్వియస్ ఆఫ్ ఎనీ వన్ నార్ ఆర్ దే ప్రౌడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎలిజిబుల్ టు గో బ్యాక్ టు గాడెడ్. వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అయ్యి వెళ్ళడానికి ఉన్నా కూడా వాళ్ళు, అయ్యో నేను మోక్షంకి వెళ్ళిపోతాను, నేను ముక్తికి వెళ్ళిపోతాను, నాకు ఇవన్నీ ఏం అవసరం లేదు, మీరంతా వేస్ట్ కాలరా, నాకు ముక్తి వచ్చేసింది, మోక్షం వచ్చిందని ఎప్పుడు అహంకారంగా ఫీల్ కాడట. అది ఆ డివోటీ యొక్క గొప్ప గ్రేట్నెస్. సో మరి ఆ స్టేజ్కి మనం రావాలంటే ఏం చేయాలి, నామాని అనంతస్య అతత్రప పఠన్. సో ఆ అనంతుడైన ఆ భగవంతుడికి అనంత గుణగణాలున్న ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని అతత్రప పఠన్ రిపీటెడ్గా జపం చేయాలి. రిపీటెడ్గా జపం చేసిన వాడు ఆ సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళిపోతాడు. సో ఇప్పుడు ఈ కృష్ణ భగవద్గీతలు చెప్పిన దాని సీక్రెట్ ఇక్కడ భాగవతం చెప్తుంది. ఆ సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళాలంటే ఆ విమత్సరకి నిర్మత్సరకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి, చాంటింగ్ చేయాలి. చాంటింగ్ చేసేది అనేది, చాంటింగ్ ఒక్క ప్రాసెస్ వల్ల నువ్వు ఆ సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళిపోతాడు. అండ్ ఇంకేమంటున్నాడు, బీయింగ్ ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఫార్మాలిటీస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్. మెటీరియల్ వరల్డ్ ఎన్నో ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఎవరైనా చూస్తుంటారు, అయ్యో అందరి ముందర జపం ఎట్లా చేసేది, అందరి ముందర కీర్తన ఎట్లా చేసేది,
లేకపోతే నేను ఇవాళ చేయొచ్చు, చేయకూడదు, రేపు నేను చేయకూడదు, అట్లాంటి ఫార్మాలిటీస్ ఏం లేకుండా ఆయనే ప్రతి క్షణము ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తున్నాడు. ఆ భగవంతుని నామాన్ని 10 మందికి వినబడేలా చేస్తున్నాడు. కాబట్టి 10 మందికి ఆ ఉపదేశాన్ని ఇస్తూ పోతున్నాడు అన్నట్టు. ఆ నామాన్ని 10 మందికి పంచుతూ పోతున్నాడు. సో అలా ఆ నామాన్ని వాళ్ళందరూ కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఆయన జపం చేస్తున్నాడు, ఆయన తీసుకుంటున్నాడు. అప్పుడు ఆయనే ఈ సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళాడు. అంత పవర్ఫుల్ నామం. ఎందుకంటే యుధిష్ఠిరుడు అడిగాడు భీష్ముడిని చనిపోయే ముందు. ఏమని అడిగాడు? కిం జపన్ ముచ్చతే జంతుర్ జన్మ సంసార బంధనాత్. ఏం జపం చేస్తే ఈ జన్మ సంసారం నుంచి బయటకు వస్తారు? జన్మ సంసారంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాం. పునరపి జననం పునరపి మరణము, మళ్ళీ జన్మ మళ్ళీ మరణం. ఇదే దీని నుంచి ఏది విముక్తి అంటే కేవలం విష్ణోర్నామ సహస్రస్యే శృణుపాప భయాపహం. ఆ విష్ణు యొక్క నామాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆ నామాలను జపం చేయడం వల్ల శృణుపాప భయాపహం, ఈ జన్మ సంసారం అనే భయం నుంచి నువ్వు బయటపడిపోతావు. సో ఆ నామం యొక్క హరే కృష్ణ మంత్ర చాంటింగ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అది. ఎందుకంటే ఆ చాంటింగ్ శుద్ధ నామం అంటే ఈవెన్ ఏమని చెప్తారంటే శుద్ధ నామంకి వెళ్ళకపోయినా మనమంతా ఇప్పుడు చేసేది నామాభాస్ అంటే చాలా అఫెన్సెస్ చేసుకుంటూ నామాన్ని చేస్తున్నాం. మనందరికీ 10 అఫెన్సెస్ ఉన్నాయి. రోజు పొద్దున్న 10 అఫెన్సెస్ ఎందుకు చదివిపిస్తామంటే అట్లీస్ట్ మనం ఆ రోజు గుర్తుంచుకుంటామన్నట్టు. ఈ 10 అఫెన్సెస్ నేను చేస్తున్నానే, దీంట్లో కనీసం ఒక అఫెన్స్ అన్నా శుద్ధంగా చేయకుంటే ఇవాళ ఉండడానికి ట్రై చేద్దాము. లేకపోతే 2 అఫెన్సెస్, లేకపోతే 3, 4 ఈ అఫెన్సెస్ చేయకుంటే ఇవాళ లైఫ్ని ఎలా గడపాలి, ఈ అపరాధాలు చేయకుంటే నేను ఆ నామాన్ని ఎట్లా జపం చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ నామాభాస్ స్టేజ్లో ఉన్నంతసేపు మనకు రాదన్నట్టు. ఈ నామాభాస్ నుంచి శుద్ధ నామంకి వెళ్ళాలి. అట్లీస్ట్ అఫెన్స్లెస్ చాంటింగ్కి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు చేసేదంతా అఫెన్సివ్ చాంటింగ్. అఫెన్సెస్ అన్నీ చేసుకుంటూ చాంటింగ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ అఫెన్స్లెస్ చాంటింగ్కి వెళ్ళిపోయినాక అప్పుడు మనం ఆ నిష్ఠా స్టేజ్లోకి వస్తాం అన్నట్టు. అప్పుడు ఆ నామం మీద రుచి లభిస్తుంది మనకు. ఇంకా జపం చేయాలి, ఇంకా జపం చేయాలి. ఇప్పుడు 16 మాలలు ఎప్పుడైపోతారో మాలభాగ ఎక్కడ తగిలిచ్చేద్దాం అన్నట్టు ఇప్పుడు మనకుంది. ఎందుకంటే దాని మీద రుచి లేదు మనం. ఎందుకంటే అఫెన్స్లెస్ చాంటింగ్ చేస్తున్నాం అఫెన్స్లెస్ చాంటింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. కానీ ఎప్పుడైతే అఫెన్స్లెస్ చాంటింగ్ చేస్తామో, అపరాధాలు లేకుండా చేస్తామో, ఇప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ఆ నామం మీద మనకు ప్రేమ పెరుగుతుంది. అందుకని మనం ఎన్ని చేసినా చేయకపోయినా ఈ డివోషనల్ సర్వీస్లో ఉన్న యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే బాగా జపం చేయడానికి. అది చెయ్యకుండా మనం ఎంత భక్తి చేసినా కూడా మనకు ముక్తి ప్రసాదించదు. ఈ కలియుగంలో ముక్తి ప్రసాదించేది కేవలం నామజపం మాత్రమే. మనం ఎన్ని చేసినా కూడా, ఎన్ని యాక్టివిటీస్ చేసినా వాటన్నీ ఒక కంక్లూషన్ ఏంటి? నామజపం. ఆ చాంటింగ్ మంచి చేయడాని కోసమే ఇవన్నీ నియమాలు, ఏకాదశి చేయడము, అవి చేయడము, ఇవి చేయడము, ఇవన్నీ ఎందుకు? ఇవన్నీ ఆ చాంటింగ్, ఆ నామాన్ని మంచి చాంటింగ్ చేసే శక్తి మనకు రావడానికి కోసం ఇవన్నీ ఉపకరణాలు. కానీ ఆ నామం చాంటింగ్ చేయకుండా ఇవన్నీ మనం చేసినా కూడా మనకు ముక్తి ప్రసాదించదు. సో ఆ నామజపం ఒక్కటే ముక్తిని ప్రసాదించగలుగుతుంది. అందుకని మన సిన్సియర్ ఎఫర్ట్స్ ఎప్పుడు ఏమి ఉండాలంటే ఆ నామాన్ని ఎట్లా పెంచుకోవాలి, నా జపం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఉంది, నేను అన్ని అక్షరాలను కరెక్ట్గా ఉచ్చరిస్తున్నానా, అన్ని పదాలను ఉచ్చరిస్తున్నానా, ఏమన్నా పదాలను ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నానా, లేకపోతే ఏమైనా పదాలు తక్కువ చదువుతున్నానా. సో ఎప్పుడు మనం చేసుకోవాలి. అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్ మనం జపం చేసినదంతా రికార్డ్ చేసుకొని వినాలి. అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఎన్ని మనం తప్పులు చేస్తున్నాము, ఎన్ని కరెక్ట్ చేస్తున్నాం. మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఉన్న స్థితిలో హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మనకు ఎందుకంటే తెలుసు కదా, అరే ఏముంది హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ఫస్ట్ తెలియనప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉన్నప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. హరే కృష్ణ అంటే మళ్ళీ కృష్ణ కృష్ణ అని అనరు. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే అట్లా ఫస్ట్లో కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు మనకు కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా, చాలా నుంచి చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు మంత్రం తెలిసిపోయిందని అనుకుంటాం. మనం అనుకొని తప్పుగా మంత్రం చదువుతూ ఉంటాం అన్నట్టు ఇప్పుడే. సో అందుకని అప్పుడప్పుడు మనం రికార్డ్ చేసుకొని అవన్నీ వింటూ మనం శ్రద్ధగా జపం చేయాలి. ఎంత శ్రద్ధగా మనం ఒక్కొక్క పదాన్ని వింటే అంత శ్రద్ధగా భగవంతుడు కూడా మనకు రెసిప్రొకేట్ అవుతాడు. ఇప్పుడు
నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి, మీరందరూ కూడా ఇట్లా దిక్కులు చూస్తారు. నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కదా మాట్లాడడానికైనా కూడా, ఏదన్నా విషయం చెప్పడానికి కూడా. సో మనము ఎంత శ్రద్ధగా చెప్తే భగవంతుడు కూడా అంత శ్రద్ధగా వింటాడు. మనమే మీరు ఇట్లా మీ సైడ్ చూసుకోకుండా అట్లా చూసుకొని నేను క్లాస్ చెప్పాను అనుకో, ఏ ప్రభు ఎవరితోటో మాట్లాడుతున్నాలే, మనతో పని లేదనుకుంటాడు. కృష్ణయ్య కూడా అట్లే అనుకుంటాడు అన్నట్టు. మనం శ్రద్ధ నానేం కదేమో, వాడు ఏమన్నా వాళ్ళ కొడుకు పేరు కృష్ణ, వాళ్ళ భార్య పేరు హరే ఉందేమో, వాళ్ళని పిలుచుకుంటున్నాడేమో అనుకుంటాడు, నన్ను పిలవట్లేదేమో అనుకుంటాడు అన్నట్టు. సో ఎప్పుడైతే మనం శ్రద్ధగా జపం చేస్తామో, శ్రద్ధగా ఆ మంత్రాన్ని ఉచ్చరిస్తామో, ఎందుకంటే భగవంతుడే ఆ మంత్ర రూపంలోకి వచ్చాడు. ఓర్ ఆ మంత్రం అంటే ఏంటి? ఆ మంత్రం వచ్చేసి డైరెక్ట్ రాధాకృష్ణుల యొక్క స్వరూపం. రాధాకృష్ణులు ఇద్దరు కలిస్తే చైతన్య మహాప్రభు అయితే, ఆ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క స్వరూపమే ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం. ఆ శ్రద్ధతోటి, ఆ ఆసక్తితోటి మనం ఎప్పుడైతే జపం చేస్తామో ఆటోమేటికల్గా ఇలాంటి గుణాలన్నీ మనలో వచ్చేస్తాయి. వాటి కోసం సపరేట్గా ఎండేవర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాటి కోసం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, వాటి కోసం ఏమేమి కొత్తగా ప్రాసెస్లన్నీ, శీర్షాసనాలు, ఊర్ధ్వాసనాలన్నీ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటికల్గా ఈ గుణాలన్నీ మనకు వస్తాయి. సో అందుకని నామం అనేది ఇంపార్టెంట్. నారదుడు ఏం చేశాడు ఆ స్థితికి రావడానికి? నారద అంటే ఎంత పెద్ద గొప్ప స్థితి చూడండి. అతను ముల్లోకాలు ఎక్కడికైనా ఎప్పుడైనా వెళ్ళవచ్చు. భగవంతుణ్ణి మనం చిన్న ఈ ఎమ్మెల్యేని వీళ్ళని పెద్ద అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటాం, అట్లాంటిది ఆయన భగవంతుడి దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకోడు. ఎప్పుడంటే అప్పుడు వెళ్ళిపోతాడు కృష్ణయ్య దగ్గర. అంత పొజిషన్ వచ్చింది. ఎలా? కేవలం ఆయన చేసింది ఏంటి? ఆయన ఏమైనా తపస్సు చేశాడా, పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు చేశాడా, పూజలు చేశాడా? చిన్న పేద దాసీపుత్రుడు ఆయనే. కులం కూడా ఏదో పెద్ద బ్రాహ్మణ కులం ఏం కాదు, దాసీపుత్రుడు, శూద్రానికి పుట్టిన దాసీపుత్రుడు. ఆయన చేసిన ఒక్క నామం వల్ల ఆ దాసీపుత్రుడే నెక్స్ట్ జన్మలో నారదమునిగా మారిపోయినాడు. అంత పవర్ఫుల్ నామం. అందుకని ఆండాలమ్మ కూడా ఏమంటుంది, నామం అంటే ఏంటంటే ఒక పెద్ద దూది ఉందనుకోండి, మనం చేసే పాపాలన్నీ ఒక దూదితోటి కంపేర్ చేస్తున్నాను. దానికి ఒక్క మ్యాచ్ బాక్స్, ఒక్క స్టిక్, ఒక్క అగ్గిపుల్ల వేసామనుకోండి, ఆ దూది అంతా ఏమైపోతుంది? ఎన్ని క్వింటాళ్ళ దూది అయినా కూడా ఒక్క నిమిషంలో బూడిదైపోతుంది. అట్లనే నామం అంత పవర్ఫుల్ అన్నట్టు. మనం కొన్ని లక్షల కోట్ల పాపాలు చేసి ఉండొచ్చు, మనం అంత మూర్ఖులమై ఉండొచ్చు, మనం అంత దుష్టులమై ఉండొచ్చు, కానీ జస్ట్ నామం వల్ల అవన్నీ బూడిదమయమైపోతుంది. సో అందుకనే మనం శ్రద్ధగా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని జపం చేస్తే శీఘ్రముగా అభిష్ట సిద్ధిని పొందుతారు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్కారం మనకు లభిస్తుంది. ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ అండి? ఫస్ట్ జన్మ కదా, ఎన్నో జన్మల గంధర్వుడుగా వచ్చాడు. 2 జన్మలు మనకు తెలుసు అంతే. అంతకుముందు ఏం జన్మ ఎత్తాడో మనకేం తెలుసు? గంధర్వుడిగా వచ్చి తప్పు చేశాడు కాబట్టి దాసీపుత్రుడైనాడు. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తన అర్జున. బ్రహ్మాండాలు తిరుగుతూనే ఉంటారు. ఆయనకి ఈ లైఫ్లో వాళ్ళు భక్తి వేదాంతం దొరికి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దీక్ష దొరికింది కాబట్టి, గురువు దొరికినాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ లైఫ్ అనేది కన్ఫర్మ్ అయింది. కానీ ఇంతకుముందు ఎన్ని లైఫ్స్ ఎత్తినాడో మనకు తెలియదు కదా. గంధర్వుడికి ముందు ఏమెత్తినాడో. సో ఆ లాస్ట్ 2 లైఫ్లు చెప్పాల్సిన అవసరం వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ డిస్కషన్లో వచ్చింది అంతే. మనం కూడా తిరుమంగ అల్వారైతే చేయవచ్చు. నిర్మమో నిరహంకార అయినా చేయవచ్చు, దానికి దోషం లేదు. ఆ స్థితికి రావాలి ఫస్ట్. అఫెన్స్లెస్ చాంటింగ్ చేసేవరకు ఇక్కడ ఉన్న భౌతిక నియమాలన్నీ పాటించాల్సిందే, భౌతికమైన రూల్స్. అఫెన్స్లెస్ చాంటింగ్ అయిపోయాక శుద్ధ నామాన్ని రుచి టచ్ చేసినప్పుడు ఇంకా వాడు చేసిన దానికి తప్పొప్పులు అనేది లేవు.
అశుద్ధ భక్తులకి అట్లీస్ట్ శుద్ధ నామాన్ని టచ్ చేయాలి. ఆ స్థితికి వచ్చినాక వాళ్ళు చేసే యాక్టివిటీస్ ట్రాన్సెండెంటల్. ఇప్పుడు ఆయన దొంగతనం అని ఏమని చేయొచ్చు. అప్పుడు కృష్ణుడు చేసిన కృష్ణుడు కూడా దొంగతనమే కదా. రోజు వెన్న దొంగతనం చేశాడు. అట్లని మనం చూస్తే రోకల్ బండి వేసుకొని కొడతారు. మనకు కూడా కృష్ణుడు అంత అందం ఉండాలి, కృష్ణుడు అంత చార్మింగ్ ఉండాలి, కృష్ణుడు అంత మైమరిపోవాలి వాళ్ళు. ఆయన ఏమంటున్నారు, అన్నమయ్య ఏమంటాడు, పడుచులందరూ కూడా కృష్ణుడు నా ఇంట్లో దొంగతనం చేయట్లేదే అని అనుకుంటున్నారట. కృష్ణుడు రావట్లేదే నా ఇంట్లో దొంగతనం చేయడానికి. వచ్చేటప్పుడు పోయి కంప్లైంట్ చేస్తారు యశోదమ్మతోటి, మళ్ళీ నేను వెన్న సరిగ్గా చేయట్లేదేమో అందుకే కృష్ణుడు నా ఇంటికి రావట్లేదు అని జాగ్రత్త చేస్తారట నెక్స్ట్ రోజు. సో అలాంటి స్థితిలో ఉంటే మన యాక్టివిటీస్ ట్రాన్సెండెంటల్ లేనప్పుడు మనం ఏమైనా చేయవచ్చు. ఆ స్టేట్కి వచ్చినాక మన యాక్టివిటీస్ ఏమైనా చేయొచ్చు. కానీ ప్రస్తుతానికి మనమే కండిషన్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి కండిషన్ స్టేజ్లో ఉన్న రూల్స్ అన్నీ కూడా మనం కూడా ఫాలో అవ్వాల్సి వస్తుంది. శ్రీల ప్రభుపాద్ కి, శ్రీమద్ భాగవతం కి.